गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम नितिश रावत, वोकेशनल ट्रेनर गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल पुरखाली रूपनगर विखे पढ़ा रहा हाँ। तो अज का जो टॉपिक है वो है यूनिट 2 का सैशन 2। तो टॉपिक का नाम है सैल्फ अवेयरनैस, जिसनों असीं स्वै जागरूकता के नाम नाल जानते हाँ। तो स्ट्रैंथ एंड वीकनेस एनालिसिस, ताकत और कमजोरी का विश्लेषण करना। आओ पिछों अज की क्लास के असीं इस टॉपिक के बारे जानने की कोशिश करते हाँ। जिवें कि तुसीं हुण इस स्क्रीन के देख रहे हो स्किल इंडिया कौशल भारत कुशल भारत, जिस दे तहत तुहानूं स्कूलों के ही सारे बच्चों को हुनरमंद बनाया जा रहा। तुहाडे विच वख-वख किस्मां दीयां स्किल्स नूं लैके आया जा रहा है। तो स्किल इंडिया एक इदा विषय है जिस दे विच तुसीं बहुत नवीं चीज़ां सीखते हो, जिवें कि तुसीं हुण न्यू सिलेबस दे विच एम्पलॉयबिलिटी स्किल्स रोज़गार योग्यता के हुनर बारे जानकारी हासिल कर रहे हो। तो जिहड़ी यूनिट 2 है ये तुहाडी है सैल्फ मैनेजमेंट स्किल, तुसीं अपना प्रबंधन किवें करना है। उस दे विच अज दा टॉपिक तुसीं करन जा रहे हो स्वै जागरूकता, अपने बारे जागरूक होना, अपने बारे जानना ही सानूं स्किल इंडिया सिखाउंदा है। तो NSQ बारे तुसीं सारे बच्चे चंगी तरह जानते हो, जिसनों असीं जानते हाँ नैशनल स्किल्स क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क के नाल, जो कि तुसीं 9वीं क्लास तो लैके 12वीं क्लास तक पढ़ रहे हो। तो इस तुसीं बहुत नवीं चीज़ां नवीं स्किल्स जिहड़ियां वो हासिल कर रहे हो। तो आओ बच्चों अज के टॉपिक के बारे देखते हैं असीं की कुछ इस दे विच सीखांगे। जिवें कि तुहानूं यूनिट बारे दस्सिया जाएगा, इस यूनिट दे विच तुसीं किहड़े-किहड़े टॉपिक्स पढ़ने ने, तो सैल्फ अवेयरनैस का की मीनिंग हुंदा, की अर्थ हुंदा है, अपने आप बारे जानना की हुंदा है, नोइंग योर सैल्फ, स्ट्रैंथ एंड वीकनेस एनालिसिस का की अर्थ हुंदा है, स्वॉट का की मीनिंग हुंदा है, एग्जाम्पल्स उदाहरणा किहड़ियां ने स्ट्रैंथ्स दीयां ताकतां दीयां, किहड़ियां उदाहरणा हुंदियां ने वीकनेसिस दीयां, तो वो किहड़े तरीके हैं जिहदे नाल असीं अपनी ताकतां बारे जानकारी हासिल कर सकते हैं, तो वो किहड़े तरीके हैं जिहदे नाल सानूं अपणियां कमजोरियां बारे भी पता लग सकता है। तो अगे सानूं योग्यता ते दिलचस्पी दे विचकार फर्क बारे अंतर बारे दस्सिया जाएगा। तो एंड दे विच सानूं स्ट्रैंथ एंड वीकनेस दा जिहड़ा विश्लेषण है उस तो सानूं की फायदे हुंदे हैं वो सानूं दस्सिया जाएगा। तो आओ यूनिट 2 का असीं देखते हैं कि ये किहड़े टॉपिक है। तो यूनिट का नाम जिवें तुहानूं सारे बच्चों को पता ही है सैल्फ मैनेजमेंट स्किल, स्वै प्रबंधन हुनर। सैल्फ मैनेजमेंट स्किल्स दे विच जिवें तुसीं पिछली क्लास दे विच पढ़ चुके हो स्ट्रैस मैनेजमेंट, तो जिहड़ा अज दा टॉपिक है वह है सैशन 2 सैल्फ अवेयरनैस, जिसनों असीं कहंदे स्वै जागरूकता, स्ट्रैंथ एंड वीकनेस एनालिसिस, अर्थात ताकत अते कमजोरी का विश्लेषण करना अपने बारे। तो आओ इस टॉपिक नूं अगे वधाउंदे होए मैं तुहानूं दसदा सैल्फ अवेयरनैस का की मीनिंग हुंदा है। सैल्फ अवेयर मतलब स्वै जागरूक होना, अपने बारे जानना, जिस दे विच तुसीं अपणियां कमजोरियां ते ताकतां बारे तुसीं पता कर सकदे जद तुसीं सैल्फ अवेयर हुंदे हो। तो सैल्फ अवेयरनैस तुहानूं अपणियां जिहड़ियां कमजोरियां हुंदियां ने उहनूं असीं अपने घटाउणा हुंदा है, जिहदे नाल तुसीं वो कमजोरियां नूं तुसीं ताकत दे विच बदल सकदे हो, तो अपणियां ताकतां नूं तुसीं अपना हुनर अपनी ताकत बना सकते हो। तो इसनूं असीं सैल्फ अवेयरनैस कहते हाँ। तो जे जब तुसीं अपणियां ताकतां अते अपनी कमजोरियां बारे जान लिया है, जान पछाण हो गई है, तो तुसीं जिंदगी दे विच नो डाउट तुसीं सारे बच्चे कामयाब भी होंगे। तो इस दे लई जरूरी है कि असीं सैल्फ अवेयर होइए, असीं जागरूक होइए कि साडे विच प्लस पॉइंट्स की ने, साडियां स्ट्रैंथ्स की ने, तो साडे विच कुछ नैगेटिव पॉइंट्स की ने जिन्हां नूं असीं घटाउणा है, जिसनूं असीं वीकनेसिस कहते हाँ। तो असीं स्ट्रैंथ एंड वीकनेसिस ते करना है। अगे जिहड़ा टॉपिक है उस दे विच तुसीं देख सकते हो कि स्ट्रैंथ दे नाल असीं जित सकते हाँ अपणियां वीकनेसिस नूं दूर करके, उन्हां ते असीं काबू पा के। तो तुसीं जद अपनियां कमजोरियां ते काबू पा लिया तो एक दिन जरूर तुसीं कामयाब होंगे, तुसीं सक्सैस के पहले पड़ाव ते पहुँच चुके होंगे, तुसीं सक्सैस नूं हासिल कर चुके होंगे जो भी जिंदगी दे विच तुसीं हासिल करना चाहते हो। तो नोइंग योर सैल्फ, इहदे विच सब तो पहला ताकत ते कमजोरी के विश्लेषण करन तो पहला, स्ट्रैंथ एंड वीकनेस एनालिसिस करन तो पहला तुसीं अपने आप नूं तुसीं जानना है। नोइंग योर सैल्फ, अपने आप नूं जानना किवें है, तुसीं अपने आप तो कुछ चीज़ां पुछणियां ते उन्हां नूं समझना है, जिवें कि हू यू आर, तुसीं कौन हो, वट यू लाइक और डिसलाइक, तुसीं की पसंद या नापसंद करते हो, वट आर योर बिलीव्स, तुहाडे विश्वास की ने, तुसीं किहड़ियां चीज़ां दे विच विश्वास रखते हो, तुहाडी सोच किद्दां दी है, वट आर योर ओपीनियंस, तुहाडे विचार, तुहाडी राय, तुहाडे कोल किद्दां दी जानकारी है, वट इज़ योर बैकग्राउंड, तुहाडा पिछोकड़ किद्दां दा है, तुसीं किहड़ी पढ़ाई पूरी कीती हुई है, तुसीं किहड़े तुहाडे च हुनर ने, ते तुहाडी बैकग्राउंड की है, वट डू यू डू वैल, तुसीं किहड़ियां चीज़ां बहुत चंगे तरीके नाल कर सकते हो जिहड़े तुहाडे हुनर ने, ते अजिहियां किहड़ियां चीज़ां ने जिहड़े च तुहानूं सुधार की लोड़ है, तुसीं वधिया ढंग नाल नहीं कर पाते,
ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਸਟਰੈਂਥਸ ਕੀ ਨੇ ਅਰਥਾਤ ਤੇ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੂ ਐਮ ਆਈ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਮੇਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਹੁਨਰ ਕੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਕਿੱਲਸ ਕੀ ਨੇ, ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਈਕਸ ਡਿਸਲਾਈਕਸ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਨਾਪਸੰਦ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀਆਂ ਕਦਰ ਕੀਮਤਾਂ ਕੀ। ਸਟਰੈਂਥ ਐਂਡ ਵੀਕਨੈਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਰ ਸਟਰੈਂਥ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹੁਨਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਿੱਲਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾਕਾਰੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਟਰੈਂਥਸ ਕੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟ ਕੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁਨਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕੋ। ਅੱਗੇ ਸਵੌਟ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀਕਨੈਸ, ਅੱਗੇ OT ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸਟਰੈਂਥਸ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥ੍ਰੈਟਸ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਖਤਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਕੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਟਰੈਂਥਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਟਰੈਂਥਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਗੁੱਡ ਐਟ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਿਖਾਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਾਈ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਆਫ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਐਨ ਆਡੀਅੰਸ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਡੀਅੰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਪੂਰੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਆਈ ਪਲੇ ਗਿਟਾਰ ਵੈਰੀ ਵੈਲ, ਮੇਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਿਟਾਰ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਵੀਕਨੈਸਿਸ, ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਆਈ ਫਾਈਂਡ ਇਟ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟੂ ਸੋਲਵ ਮੈਥੇਮੈਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਕਿ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਥ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸਪੀਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਲੂਐਂਟਲੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਥ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਟੂ ਲੂਜ਼ ਇਨ ਐਨੀ ਗੇਮ ਔਰ ਸਪੋਰਟਸ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਹਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਾਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਹਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈਸਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੋਰਲ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਹਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥਿੰਕ ਆਫ ਐਨੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਐਟ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਵਾਟ ਅਦਰਸ ਲਾਈਕ ਇਨ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਟੇਕ ਆਊਟ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਵਾਟ ਯੂ ਡੂ ਵੈਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹਰ ਹੋ। ਰਾਈਟ ਬੇਟਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਦਾ ਏਰੀਆਜ਼ ਵੇਅਰ ਯੂ ਸਟਰਗਲ ਐਂਡ ਦਾ ਥਿੰਗਸ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟੂ ਡੂ।
ਉਹ ਏਰੀਆਜ਼ ਉਹ ਏਰੀਆਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀਜ਼ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਅਦਰ ਯੂਜੂਅਲੀ ਗਿਵ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬੀ ਓਪਨ ਟੂ ਫੀਡਬੈਕ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਸੁਣੋ, ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਐਕਸੈਪਟ ਯੂਰ ਵੀਕਨੈਸਿਸ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਵਿਦਾਊਟ ਫੀਲਿੰਗ ਲੋ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਹਿਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੇਕ ਇਟ ਐਜ਼ ਐਨ ਏਰੀਆ ਆਫ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਆਨਸਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣੇ ਹੈ। ਹਾਊ ਆਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਅਦਰਸ। ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਲੱਗ ਹਾਂ। ਵਟ ਡੂ ਆਈ ਡੂ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਅਦਰਸ। ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਐਡਮਾਇਰ ਇਨ ਮੀ। ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਟ ਮੇਕਸ ਮੀ ਸਟੈਂਡ ਆਊਟ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਲੱਖਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਅਰ ਡੂ ਆਈ ਵਰੀ ਐਂਡ ਸਟਰਗਲ। ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਵੇਅਰ ਹਾਊ ਐਂਡ ਵਾਈ ਡੂ ਅਦਰਸ ਪਰਫੋਰਮ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਮੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕ, ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਵਟ ਐਡਵਾਈਸ ਫਾਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਡੂ ਆਈ ਆਫਨ ਰਿਸੀਵ ਫਰੋਮ ਅਦਰਸ। ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿੱਧਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਡੂ ਇਨ ਯੋਰ ਫਰੀ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੇਕ ਯੂ ਹੈਪੀ। ਐਂਡ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਐਕਵਾਇਰਡ ਔਰ ਨੈਚੁਰਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। Next is interest, the things you are curious about or would you even do not ask you to do it। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ, enable you to perform a particular job or task with considerable proficiency। ਅਜਿਹਾ ਹੁਨਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋਬ ਨੂੰ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਥਿੰਗਸ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਰਨ ਔਰ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਡੂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਅਤੇ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟ ਅਤੇ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਰਾਈਟ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈਂਦੇ, ਯੂ ਮੇ ਲਾਈਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਡੂ ਨਾਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅ ਸਿੰਗਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਐਂਡ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਏ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਵਰਸੈਲਵਸ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ, ਵੀ ਕੈਨ ਨੋ ਵਾਟ ਵੀ ਕੈਨ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਡੂ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੈਨ ਪਲਾਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਟੈਪ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਏ ਇੰਪਰੂਵਿੰਗ ਵੀ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਇਨ ਵਾਟ ਵੀ ਡੂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਉਹ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਟਰੈਂਥਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ, ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸਕਸੈਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।